The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. For this evening, we are going to see one of the most familiar portions from the Word of God. ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుని వాక్యంలో నుంచి మనకందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి ఒక భాగాన్ని మనం చూద్దాం. Some of the portions in the Bible are well known even to those dear ones who won't read the Bible. అయితే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని భాగాలు బైబిల్ చదవనటువంటి వారికి కూడా చాలా బాగా సుపరిచితమైనటువంటి. So one of such most familiar portion we are going to see now. అటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సుపరిచితమైనటువంటి ఒక భాగాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. That is narrated by Lord Jesus Christ himself. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారే తానే స్వయంగా మాట చెప్పారు. And that is about the Good Samaritan. అది మంచి సమరయుడి గురించి. Luke's Gospel chapter 10. లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయం. Luke's Gospel chapter 10. లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయం. From verse 30 through 37 responsively. 30వ వచనం నుంచి 37వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. Luke chapter 10. లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయం. From verse 30 through 37. 30వ వచనం నుంచి 37 వరకు. And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him, and departed, leaving him half dead. అప్పుడొక యాజకుడు ఆ త్రోవను వెలుట తటస్థించెను, అతడు అతన్ని చూచి ప్రక్కగా పోయెను. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. అయితే ఒక సమరయుడు ప్రయాణమై పోవచ్చు, అతడు పడియున్న చోటుకు వచ్చి, and he went to him and bound his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. మరునాడు అతడు 2 దేనారములు తీసి ఆ పూటకోళ్ల వానికి ఇచ్చి, ఇతన్ని పరామర్శించుము, నీకింకేమైనా ఖర్చు చేసిన ఎడల నేను మరలా వచ్చినప్పుడు అది నీకు తీర్చేదనని అతనితో చెప్పి పోయెను. Which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? 37. 37వ వచనం. అందుకు యేసు నీవును వెళ్ళి అలాగు చేయమని అతనితో చెప్పాను. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, our gracious God, మా కృప కలిగిన మా దేవా, Lord, we thank thee for this time at which thou hast gathered us around thy word. నీ వాక్యం చుట్టూ మేము చేరి రావడానికి నీవు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. O Lord, many of the young people, brothers and sisters, even elderly people, as they are watching, O Lord, over the YouTube, bless them, O Lord. నాయన మా తండ్రి, అనేక మంది యవన సహోదరులు సహోదరులు పెద్ద వయసులో ఉన్నటువంటి వారు కూడా యూట్యూబ్ ద్వారా వాళ్ళు చూస్తూ నాయన కూడికని వింటున్నారు, వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి. Though we are not able to gather together very openly, we thank thee for this facility, O Lord, thou hast given unto us to interact with one another. ప్రభా, మేము బహిరంగంగా కూడుకునే అవకాశం మాకు లేనప్పటికీ తండ్రి, ఈ విధంగా ఒకరినొకరు కలుసుకునేటటువంటి అవకాశం యూట్యూబ్ ద్వారా మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు. We are bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. మమ్మల్ని అందరినీ మీ యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి రక్త ప్రోక్షణ కిందకి తీసుకొస్తున్నాం. We are claiming thy promises for this ministry. ఈ పరిచర్య కొరకు నీ వాగ్దానాలు మేము కోరుకుంటున్నాం. And also the enormous power in thy name may be our portion. నీ నామములో ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి శక్తి మా భాగమగును గాక. We are expecting great things. నీ నుంచి గొప్ప సంగతులు ఆశిస్తున్నాం. Teach us something of eternal value to us this evening. ఈ సాయంకాల సమయంలో కొంత నిత్యమైన విలువ కలిగినటువంటిది మాకు మీరు బోధించండి. O Lord, as thy people are hearing with so much expectation, and O Lord, satisfy us. ప్రభా, మా ప్రియులు ఎంతో తండ్రి ఆతురతతో తండ్రి ఎంతో గొప్పగా మా నుంచి ఆశిస్తూ చూస్తున్నారు, వారిని మీరు సంతృప్తి పరచండి. Lord, we are only the distributors of thy message, but thou art the manufacturer of the message. ప్రభా, ఈ వర్తమానాన్ని మేము పంపించేటటువంటి వారమే, కానీ ఈ వర్తమానాన్ని తయారు చేసేవాడివి నువ్వే ప్రభా. Help us to be thy mouthpieces. ప్రభా, నీ నోటి బోర్లుగా మేము ఉండడానికి మాకు సహాయం చేయండి. Speak to us, speak through us. మాతో మాట్లాడండి, మా ద్వారా మాట్లాడండి. In Jesus' precious name we pray. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రశస్త నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. I believe everybody knew the story of the Good Samaritan.
నేను నమ్ముతాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ మంచి సమరయుడి కథ తెలుసని. Yes, even those people who do not know anything about Christianity also, they know about this story. క్రైస్తవ్యం గురించి తెలియనటువంటి వారికి కూడా ఈ కథ తెలుసు. And we all know one man was traveling from Jerusalem to Jericho. మనకు తెలుసు కదా, ఒక మనుష్యుడు యెరూషలేము నుంచి యెరికోకి ప్రయాణమై వెళ్తున్నాడు. And all of a sudden he has fallen into the hands of the thieves, the dacoits. అకస్మాత్తుగా ఆయన ఈ బందిపోటు దొంగల చేతికి చిక్కాడు. And they stripped him of his garments. ఆయన వస్త్రాలు వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. And they beat him. ఆయన కొట్టారు. They wounded him. ఆయన్ని గాయపరిచారు. And they left him the wayside half dead. ఆయన్ని దారి ప్రక్కలో కొర ప్రాణంతో విడిచి వెళ్ళిపోయారు. And after that we all know, as it is just now as we have read, ఇది వరకు ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి విధానంలో మనకందరికీ తెలిసిన విధానంలో a priest came. ఒక యాజకుడు వచ్చాడు. And after that దాని తర్వాత a Levite came. ఒక లేవీయుడు వచ్చాడు. They were not of any help to this wounded man. అయితే ఈ ఇరువురు వ్యక్తులు కూడా ఈ గాయపడినటువంటి వ్యక్తికి ఏ విధమైన సహాయంగా లేరు. And after both of them departed, ఆ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత a despised Samaritan has come. ఆ తృణీకరించబడినటువంటి సమరయుడు వచ్చాడు. And we know what he has done. ఆయన ఏం చేశాడో మనకు తెలుసు. He has got down from his beast. ఆయన యొక్క గాడిద నుంచి దిగాడు. And he came near to this wounded man. ఆ గాయపడినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చాడు. He applied wine and oil to his wounds. ఆయన చూసినట్లయితే ఆ యొక్క గాయాలకి ద్రాక్షరసం నూనె పోశాడు. And he has not left that man on the wayside. ఆ దారిలో ఆ విధంగా ఆ వ్యక్తిని He విడిచిపెట్టలేదు. has taken that man, wounded man, along with him on his own beast. ఆయన చూసినట్లయితే తన సొంత వాహనం మీద ఆ గాయపడినటువంటి వ్యక్తిని ఎక్కించుకొని తీసుకొని And వచ్చాడు. he has brought him to an inn. ఆయన్ని ఒక పూటకోళ్ళ వాని ఇంటికంటే దారి పక్కన ఉండేటటువంటి వసతి గృహము, చౌల్ట్రీలు, సత్రం లాంటి దగ్గరికి And he brought him to that place. ఆ స్థలానికి ఆయన తీసుకొచ్చాడు. And there is an innkeeper there. అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ పూటకోళ్ళ వాడున్నాడు అక్కడ. And he has handed over this man to that innkeeper. ఇక్కడ ఈ వ్యక్తిని చూసినట్లయితే ఆ పూటకోళ్ళ వానికి ఆయన అప్పగించాడు. And he has given him 2 pence. ఆయన చూస్తే 2 దేనారాలు ఆయనకి ఇచ్చాడు. And what he said? ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? I will come again. నేను మరలా వస్తాను. I don't think that this is the ending. ఇదే చివరి అనుకోవద్దండి మీరు. Yes, I will come again. నేను మరలా వస్తాను. Until that time, నేను వచ్చేంత వరకు with these 2 pence you feed him or take care of him. ఈ 2 దేనారాలతో ఆయనకు నువ్వు భోజనం పెట్టు, ఆయన నువ్వు చూసుకొని పరామర్శించు. And at this point of time, the Lord Jesus Christ stopped telling about this story. ఈ సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ కథ చెప్పడం ఎంతటితో ఆపేశాడు. He never told that when he is going to come again. ఆయన మరలా తిరిగి ఎప్పుడు వస్తాడనే మాట చెప్పలేదు అక్కడ. So at this point of time, after telling up to this point, the Lord stopped there. ఇంతవరకు ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత యేసు ప్రభుల వారు ఆపేశారు. And when we see in the world, మనం లోకంలో చూస్తే as people when they talk about the story of the good Samaritan, ఈ మంచి సమరయుడి కథ గురించి చెప్పినప్పుడు and what they will say, వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? yes, that is right, we must be good to other people. అవునవును, అది చాలా మంచిది, మనం కూడా ఇతరులకు ఆ విధంగా మంచిగానే మేలుకరంగా ఉండాలి. Whoever is in need, yes, we must be helpful. ఎవరైతే అక్కర్లో ఉంటారో వారికి మనం సహాయం చేసేవారుగా ఉండాలి. The world will say a friend in need is a friend indeed. లోకం చెప్తుంది కదా, అక్కర్లో ఉన్నటువంటి ఆపదలు ఆదుకున్నవాడే నిజమైన స్నేహితుడని. So unlike the priest and the Levite, అంటే ఈ యొక్క యాజకుడు లేవీయుడు వలె కాకుండా, yeah, they came, they saw him, but they were not of any help. వాళ్ళు ఆ విధంగా చూశారు కానీ ఏ విధమైనటువంటి సహాయంగా ఉండకపోయారు. So this is what the world says from a very shallow depth of this thing what the Lord said. ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మర్మాన్ని చూసినటువంటి ఈ లోకం ఈ విధంగా చెప్తుంది. But what about you and me? అయితే దేవుణ్ణి ఎరిగిన బిడ్డలుగా నీ మాట నా మాట ఏంటి? See, if you go through the scriptures, లేఖనాలను మనం if చూసినట్లయితే Lord Jesus Christ has performed a miracle, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక సూచక్రియ లేదా అద్భుతం చేసినట్టు, maybe he healed a blind man, బహుశా ఆయన ఒక గుడ్డి వ్యక్తిని or he స్వస్థపరిచాడు, healed a leper, ఒక కుష్ఠరోగిని or he స్వస్థపరిచాడు, healed a woman, లేదా ఒక స్త్రీని or స్వస్థపరిచాడు, he raised somebody from the death. ఎవరో ఒకరు మరణించారు, ఆ మరణం నుంచి వారిని పైకి లేవనెత్తాడు. So many miracles the Lord Jesus Christ performed. ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు యేసు ప్రభు చేశాడు. And when we are going through those miracles, ఆ అద్భుత కార్యాలు గుండా మనం వెళ్తూ చూస్తున్నప్పుడు, yes, we can appreciate what the Lord has done by seeing its face value. ఆ మనిషి యొక్క ముఖాన్ని చూసిన వెంటనే యేసు, When we see the face value of the miracle, the actual meaning of the miracle, అంటే ఆ యొక్క అద్భుతంలో ఉండేటటువంటి అర్థాన్ని దాని భావాన్ని మనం చూసినప్పుడు, yes, we will surely appreciate Lord Jesus Christ. నిస్సందేహంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మనం మెచ్చుకుంటాం. The Lord Jesus Christ has not performed those miracles for your appreciation and my appreciation. ఏదో నీ మెప్పుకోలు నా మెప్పుకోలు కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ ఆశ్చర్యకార్యాలు సూచక కార్యాలు చేయలేదు ఆయన. And why he has performed those miracles and recorded them in the word of God?
ఎందుకు అవన్నీ యేసు ప్రభు ఆ విధంగా చేశాడు, దేవుని వాక్యాలు అవన్నీ ఎందుకు నమోదు చేయబడ్డాయి? Why? ఎందుకు? There is a reason for that. దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది. You and I must learn some principles out of those miracles. ఈ అద్భుత కార్యాలు, సూచక కార్యాల నుంచి నీవు నేను కొన్ని పాఠాలు, కొన్ని Principles. నియమాలు మనం నేర్చుకోవాలి. The principles of Christian living. అంటే క్రైస్తవ జీవితం జీవించడానికి అవసరమైన నియమాలు, And the principles of spiritual growth. ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి అవసరమైన నియమాలు, The principles reaching heaven and ruling in heaven. పరలోకానికి చేరుకోవడం, పరలోకంలో ఉండి పరిపాలించడానికి అవసరమైన నియమాలు. So to teach you and me some principles, the Lord has performed some miracles and he narrated some parables also. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీకు నాకు ఆ నియమాలు బోధించడం కొరకు ఆయన ఆ విధంగా అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు. కొన్ని ఉపమానాలు కూడా చెప్పాడు ఆయన. So here I don't think it is a parable. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఉపమానం అని నేను అనుకోను. Why? ఎందుకు? Because the Lord is mentioning the names of the places also. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ పేర్లు, ఆ స్థలాల గురించి కూడా A ప్రస్తావిస్తున్నాడు. person was traveling from Jerusalem to Jericho. ఒక వ్యక్తి యెరూషలేము నుంచి యెరికోకి ప్రయాణమై వెళ్తున్నాడు. He is going away from the blessed city to a cursed city. ఆయన ఒక ఆశీర్వదించబడినటువంటి పట్టణం నుంచి శపితమైనటువంటి పట్టణానికి వెళ్తున్నాడు. We all know about Jerusalem. We all know about Jericho also. మనకందరికీ యెరూషలేము గురించి తెలుసు, యెరికో గురించి కూడా తెలుసు. The Jerusalem is almost a storehouse of blessings of God. ఈ యెరూషలేము అంటే దాదాపు ఇది ఆశీర్వాదాలకు అదొక నిలయం అనుకోవచ్చు మనం. Yes, because continual worship is going on there in the temple. ఎందుకంటే ఆ యెరూషలేములో ఉన్న ఆలయంలో ఎడతెక్కకుండా నిత్యం ఆరాధన జరుగుతూ ఉంది. Priests are there. ప్రధాన యాజకులు ఉన్నారు. Sacrifices are offered. అక్కడ బలులు అర్పిస్తుంటారు. Worship is going on. ఆరాధన జరుగుతూ Oh, ఉంటుంది. it is a very blessed place. అది ఎంతో ధన్యకరమైనటువంటి ప్రదేశం అయినప్పటికీ It is a blessed place. అది ధన్యకరమైనటువంటి ఆశీర్వదించబడిన ప్రదేశం. At the same time, అదే సమయంలో we know about Jericho also. మనకి యెరికో గురించి కూడా తెలుసు. It is a cursed place. అది శపితమైన పట్టణం. I need not explain about those things. ఆ విషయాల గురించి మీకు వివరించాల్సిన అవసరం లేదు. But నేను ఇప్పుడు చెప్పను. I do not know what is the reason this man is traveling from the blessed place to a cursed place. నాకు కారణం ఏంటో తెలియదు కానీ ఈ వ్యక్తి ఈ ఆశీర్వదించబడినటువంటి స్థలము నుంచి ఈ శపితమైనటువంటి స్థలానికి ప్రయాణం And చేస్తున్నాడు. then what has happened? అప్పుడు ఏం జరిగింది? On the way, ఆ మార్గంలో going to Jericho is an easy thing because it is written he is going down. It is a sloping place. ఆ యెరికోకి వెళ్ళడం చాలా సులువైనటువంటి సంగతి. ఇక్కడ చూస్తే యెరికోకి ఆయన దిగి వెళ్ళుచున్నాడు. అది లోతట్టు ప్రదేశం. అది He is going down. ఆయన దిగి వెళ్ళుచుండెను. And when he was going down, ఆయన ఆ విధంగా కిందికి దిగి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, yes, probably in those days the thieves may be there, we do not know. బహుశా ఆ దినాల్లో దొంగలు అట్లా ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు. But here specifically, ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చూస్తే the Lord has written, saying that he has fallen into the hands of the thief. ఆయన దొంగల చేతిలో చిక్కాడని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. And these thieves are some mysterious thieves. ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళు కొంచెం మర్మయుక్తమైనటువంటి దొంగలు వీళ్ళు. They are beyond our understanding. మన యొక్క ఊహకి అందనటువంటి వాళ్ళు ఈ దొంగలు. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? Generally when thieves comes to our houses, మామూలుగా మన యొక్క ఇళ్ళకి దొంగలు వస్తే what they will take? ఏం తీసుకుంటారు They వాళ్ళు? will take gold. వాళ్ళు బంగారం They will దొంగిలిస్తారు, take silver. వెండి తీసుకుంటారు, Or they will take the currency. లేకపోతే డబ్బులు నోట్ల కట్లు ఉంటే Or అవి some తీసుకుంటారు. valuable things from our house. మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విలువైన వస్తువులు తీసుకుంటారు. But what about these thieves on the way to Jericho? ఈ యెరికో మార్గంలో ఉండేటటువంటి ఈ దొంగల మాట ఏంటి? Already he is a traveler. His clothes are totally sweated. ఇక్కడ చూస్తే ఆయన ఇదివరకే బాటసారిగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన బట్టలంతా చెమట వాసన He is వస్తున్నాయి. not going in an AC car. ఆయన ఏదో ఏసీ కారులో పోవట్లేదు. There is no bus. ఆ రోజులో బస్సు కూడా లేదు. He is going on foot. ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. A person who is going on foot in a hot sun, can you imagine? See, total sweat will be there. మంచి ఎండలో నడుచుకుంటూ కాలు నడకన వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తికి ఒళ్ళంతా చెమటలు పడతాయి కదా. And now what has happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? And the thieves caught hold of him. ఇప్పుడు ఆ దొంగలు ఆయన పట్టుకున్నారు. We do not know. Nothing is mentioned about the gold and silver. What is there with him? ఆయనతో ఉన్నటువంటి బంగారం వెండి గురించి ఏమి ఇక్కడ రాయబడలేదు. అది గురించి దాని గురించి మనకు తెలియదు. But what it is written there? ఏం రాయబడింది ఇక్కడ? And when he was, and they stripped him of his garment and wounded him. వారు అతని బట్టలు దోచుకొని అతన్ని కొట్టి. These are different kinds of thieves, isn't it? వీళ్ళు కొంచెం ప్రత్యేకమైనటువంటి వింతైనటువంటి దొంగల్లాగా ఉన్నారు వీళ్ళు. Who will take away the cloths, the raiments? ఎవరు ఈ బట్టలను తీసుకుంటారు చెప్పండి? ఎవరు దొంగిలిస్తారు? ఎవరు దొంగిలిస్తారు?
బట్టలు దొంగిలించడానికి అంత కష్టపడాలా? బట్టలు దొంగిలించడానికి అంత Is కష్టపడాలి. it necessary to wait on the way to Jericho? ఎరుకో వెళ్ళే మార్గంలో ఆ విధంగా కాచుకొని ఉండడం. And not only that, it is not, they are not even new clothes. అవి కొత్త బట్టలు కూడా కాదు, They are all sweated cloths. అవి అంతా చెమటతో తడిచిపోయినటివి. And you see, very wonderfully the Lord is telling the story. ఇక్కడ చూస్తే అద్భుతంగా ప్రభు ఈ కథ చెప్తున్నాడు. And the Lord is not telling they have taken his gold or silver or valuables. They have stripped him of his garments. ఆయన అక్కడ చూస్తే అతను బంగారము వెండి విలువైనటువంటివి తీసుకొని వెళ్ళారని చెప్పలేదు, కానీ ఆయన బట్టలు దోచుకున్నారని రాయబడింది. Yes, why? ఎందుకు? Because the Lord is telling an important principle here. ఇక్కడ ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నియమాన్ని దేవుడు ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నాడు. And the thieves have wounded him. ఆ దొంగలు ఆయన్ని కొట్టిన తర్వాత And they have not killed him. చంపేయలేదు ఆయన్ని. That is another thing. ఇంకొక సంగతి అది. Generally after wounding a person, automatically nobody will see, isn't it? ఆ విధంగా గాయపరచబడిన తర్వాత కొట్టిన తర్వాత ఎవరు చూడరు, తెలుసు కదా, మామూలుగా సహజంగానే వాళ్ళు ఆ విధంగా చనిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది. They left him half dead. ఆయన్ని కొర ప్రాణంతో విడిచిపెట్టేశారు. They bet him. కొట్టారు. Almost he was naked now because there are no garments. ఆయన బట్టలు దోచుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దాదాపు ఆయన దిగంబరిగా ఉన్నాడు. And they left him on the wayside there half dead. కొర ప్రాణంతో ఆయన్ని పక్కన విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు. Brothers and sisters, సహోదరులారా why సహోదరులారా, the Lord is telling this story? ఎందుకు దేవుడు ఈ కథ చెప్తూ ఉన్నాడు? Actually, this is the story of you and me. అది నిజంగా నీ కథ, నా కథ. అది You and me who are born in this world. నీవు నేను ఈ లోకంలో జన్మించిన మనం. The day when we committed sin. ఏ క్షణాన్నైతే ఏ దినాన్నైతే మనం పాపం చేసాం అప్పుడు We have not lost our gold. మన బంగారాన్ని మనం We have పోగొట్టుకోలేదు, not lost our silver. మనం వెండి పోగొట్టుకోలేదు. When Adam committed sin, ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు the Lord came to the Garden of Eden. దేవుడు ఏదెను వనానికి వచ్చాడు. As usual, he was coming to the Garden of Eden. On that day also he came to the Garden of Eden. ప్రతి దినము ఆ ఏదెను వనానికి దేవుడు వచ్చినట్టు ఆ దినాన్ని కూడా వచ్చాడు. Every day, Adam and Eve, they were going joyfully to meet the Lord. ప్రతి దినం కూడా ఆదాము అవ్వలు చాలా సంతోషంతో దేవుడిని They were కలుసుకునేవాళ్ళు. having wonderful fellowship. వారు అద్భుతమైనటువంటి సహవాసం We కలిగి do ఉన్నారు. not know what they were discussing. వాళ్ళు ఏం సంభాషించుకునే వాళ్ళు మనకు తెలియదు. But of course, it is a relation between the father and the son and daughter. అక్కడ చూసినట్లయితే తండ్రి కుమారుడు కుమార్తె మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధం. Oh, very pleasantly they were spending time in the cool of the day. ఆ చల్లటి పూట ఎంతో చక్కగా సమయాన్ని గడుపుతూ But వచ్చారు. the day when they committed sin, ఏ దినాన్నైతే వాళ్ళు పాపం చేశారో, we all know another name for Satan is a thief. ఇంకొక పేరు సాతానుకు ఉండే పేరు దొంగ, మనకు తెలుసు కదా. Satan got many names. సాతానుకు అనేక రకాల పేర్లు The ఉన్నాయి. angel of light. వాడు వెలుగు జూత, And also he is a liar. వాడు అబద్ధికుడు, He is the father of lies. వాడు అబద్ధానికి జనకుడు. And another name is he is a thief right from the beginning. వాడు ప్రారంభం నుంచే వాడు దొంగ. And so what has happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? These Adam and Eve have fallen into the hands of that thief Satan. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఈ ఆదాము అవ్వలు ఆ దొంగ చేతిలో పడ్డారు. And now when Lord came to the Garden of Eden, ఇప్పుడు ప్రభు ఆ ఏదెను వనానికి వచ్చినప్పుడు, and he asked, Adam, where art thou? ఆదామా నీవెక్కడ అన్నాడు. And in 3:9 of Genesis, ఆదికాండం 3:9 Adam, where art thou? ఆదామా నీవెక్కడ అన్నాడు. And what Adam's answer is? ఆదాము యొక్క సమాధానం ఏంటి? In 3:10 of Genesis, ఆదికాండం 3:10 same thing what has happened on the way to Jericho has taken place in the Garden of Eden. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎరుకోకి వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో ఏం జరిగిందో ఏదెను వనంలో కూడా అదే జరిగింది. What Adam is telling in 3:10? ఆదికాండం 3:10 ఆదాము ఏమంటున్నాడు? అందుకు అతడు, నేను తోటలో నీ స్వరం వినినప్పుడు దిగంబరిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాగుకొంటినెను. I hid myself behind the tree because I am naked. నేను దిగంబరిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాగుకొంటిని. What is the meaning of nakedness? అంటే దిగంబరత్వం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? I lost my clothes. నా వస్త్రాలు నేను పోగొట్టుకున్నాను. What has happened on the way to Jericho we can see happening in the Garden of Eden. ఆ ఎరుకోకి వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో ఏం జరిగిందో ఏదెను వనంలో కూడా అదే జరిగినట్టు మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. What Adam is telling? ఆదాము ఏమంటున్నాడు? I lost my garments. నా వస్త్రాలు నేను పోగొట్టుకున్నాను. Does it mean that Adam is wearing a pant and shirt before that? దానికంటే ముందు ఆదాము ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకొని ఉన్నాడనా? Or is he having a dhoti or something like that? ధోతి పంచె అట్లా కట్టుకొని ఏమన్నా ఉన్నాడనా? No. కాదు. But what garments God has given to him? ఏ వస్త్రాలు దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు? See, God has created Adam and Eve in his own image. దేవుడు తన స్వరూపమందు ఆదాము అవ్వల్ని సృష్టించాడు. And God has given his own garments to Adam and Eve. తన యొక్క సొంత వస్త్రాలని ఆదాముకు అవ్వకు దేవుడు ఇచ్చాడు. What are the garments of God? దేవుని యొక్క వస్త్రాలు ఏంటి? What are the garments God has given to Adam and Eve? ఆదాముకి అవ్వకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వస్త్రాలు ఏంటివి? Psalmist is writing in Psalm 8. కీర్తనకారుడు కీర్తనలో 8వ కీర్తనలో రాస్తున్నాడు. Psalm 8 కీర్తనలు 8 and verse 5. 8వ కీర్తన 5వ వచనం.
దేవుని కంటే వారిని కొంచెం తక్కువనిగా చేసి ఉన్నావు, మహిమా ప్రభావంతో వాని కిరీటం ధరింపజేసి ఉన్నావు. Yeah, you have crowned him with glory and honor. మహిమా ప్రభావంతో వానికి కిరీటం ధరింపజేసి In ఉన్నావు. other words, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే God has given the share in his glory to Adam his son. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుడు తన మహిమని తన కుమారుడైనటువంటి ఆదాముతో పంచుకున్నాడు. Not only that, అంత మాత్రమే what కాదు, are the garments of God? దేవుని యొక్క వస్త్రాలు ఏంటివి? The same psalmist is writing ఇదే కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు in Psalm 104, కీర్తనలు 104 Psalm 104, 104వ కీర్తన verse 1. 104వ కీర్తన మొదటి వచనం. Here we can read about the garments of God. దేవుని యొక్క వస్త్రాల గురించి మనం ఇక్కడ చదువుతాం. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, యెహోవా నా దేవా నీవు అధిక ఘనత వహించిన వాడు. చివరిలో చూడండి, నీవు మహత్యము ప్రభావం ధరించి ఉన్నావు. Yes, you are clothed with glory. ఇక్కడ చూస్తే నువ్వు మహిమని నీవు ధరించుకొని ఉన్నావు. And what is the garment of God? దేవుని యొక్క వస్త్రాలు ఏంటి? Glory is the garment of God. మహిమ ఆయన యొక్క వస్త్రాలు. And when God created Adam and Eve, దేవుడు ఆదాముని అవ్వను సృష్టించినప్పుడు, and see, God has given the same glory and covered Adam and Eve with the same glory. దేవుడు తనకున్నటువంటి ఆ మహిమతోని వారిని కూడా అదే వస్త్రాలతో వారిని కప్పాడు. That's why అందుకే whenever the animals in the Garden of Eden, they are seeing Adam and Eve, they are looking like God. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మిగిలినటువంటి జంతువులు ఆదాము వల్ల ఏదైనా చూసినప్పుడు వారు దేవుళ్ళలా కనపడినారు వాటి. Because see, God created them in his own image. ఎందుకంటే దేవుడు తన సొంత సారూప్యంలో సృష్టించాడు కదా. The same glory he has given them and covered them. తన యొక్క సొంత మహిమనే వారికి ఇచ్చాడు, సొంత మహిమతోనే వారిని ధరింపజేశాడు. Suppose if God comes to the Garden of Eden, ఒకవేళ ఈ దినం దేవుడు ఏదైనా వనానికి వస్తే, and then suppose if he calls the lion there, అక్కడ సింహాన్ని దేవుడు పిలిచి, hey lion, come here, సింహమా ఇక్కడ రా, and automatically it will come. ఖచ్చితంగా అది వస్తుంది. Because he is God. ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు, it is his creator, ఆయన సృష్టికర్త ఆయన. But when that lion is seeing Adam and Eve, ఇప్పుడు ఆ సింహం ఆదాము అవ్వను చూసినప్పుడు, and the lion is seeing them as God because they are covered with the glory of God. దేవుని మహిమ చేత వారు నింపబడినారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వను చూసినప్పుడు దేవుని చూసినట్టే చూస్తుంది అది. And that's why, అందుకే so even Adam and Eve, when they were calling the lion, it was also coming like that. ఆదాము అవ్వలు కూడా ఆ సింహాన్ని పిలిచినప్పుడు ఆ సింహం అదే విధంగా ఇదే చూపించి వచ్చేది. Because in the sight of the lion, there is no difference between Adam and God. ఈ సింహం యొక్క దృష్టిలో చూసినట్లయితే ఆదాముకి దేవునికి మధ్య వ్యత్యాసం లేదు. So this is what Adam is telling. ఇదే ఆదాము చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. What he is telling? ఏమంటున్నాడు? Oh Lord, ఓ ప్రభువా, when thou hast created me, నీవు నన్ను సృష్టించినప్పుడు you have covered me with the cloths, that is the cloths of glory. మహిమ వస్త్రాలతో నీవు నన్ను కప్పినావు. But the thief has come. అయితే దొంగ వచ్చాడు, he has stolen the garment, నా వస్త్రాలు దొంగిలించాడు, he has taken away the glory. ఈ మహిమను తీసివేసుకున్నాడు. Today I am stripped of my glory and I am naked. ఇప్పుడు నేను ఆ మహిమ నుంచి వైదొలిగిపోయాను, ఇప్పుడు నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను. నుంచి దొంగిలించబడింది, ఇప్పుడు ఆ మహిమ నా నుంచి దొంగిలించబడింది, నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను. Now I am naked. ఇప్పుడు నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను. This is what Paul is writing. ఇదే పౌలు రాస్తూ ఉన్నాడు. All have committed sin and lost the glory of God. అందరూ పాపం చేసి, 3:23 రోమా 3:23 సుపరిచితమైన లేఖనం అక్కడ చూస్తే అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమని కోల్పోయారని, పొందలేకపోతున్నారు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? God has given glory, but because of sin we lost the glory of God. అంటే దేవుడు మహిమనిచ్చాడు, మన పాపాన్ని బట్టి ఆ మహిమను పొందలేకుండా మనం పోగొట్టుకున్నామని. What has happened in the Garden of Eden in a beautiful way as a gospel verse, Paul is writing to Romans in 3:23. ఏదైతే ఏదైనా వనంలో జరిగిందో అదే సంగతిని ఈ సువార్త ఈ పౌలు ఈ రోమా 3:23లో చక్కగా రాస్తూ ఉన్నాడు. I lost the glory of God. దేవుని మహిమను పోగొట్టుకున్నారు. And why they lost the glory of God? ఎందుకు పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు దేవుని మహిమని? All have committed sin. అందరూ పాపం చేశారు కాబట్టి. Yes, yeah, they became prey into the hands of the thief, the Satan. ఇప్పుడు సాతానుడు ఆ దొంగకి వీళ్ళు ఎరగాయిపోయినారు. Though we are created in the image of God. మనం దేవుని సారూప్యంలో సృష్టించబడినప్పటికీ, brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా, our forefather Adam is deceived by the thief. మన పితరుడైనటువంటి ఆదాము ఆ దొంగ చేత మోసగించబడ్డాడు. And lost the glory of God. దేవుని మహిమను పోగొట్టుకున్నాడు. As the seed of Adam. ఆదాము సంతతిగా. Yes, you and I also are being born in this world, losing the glory of God, gloryless people. మనం కూడా ఈ లోకంలో ఆదాము సంతతిగా పుట్టినటువంటి మనం కూడా ఆ మహిమ లేకుండా మనం పుట్టాం. I may keep my name as glory.
నేను నా పేరు గ్లోరీ అని పెట్టుకోవచ్చు, I may put my name as Mahimarazu. నేను మహిమరాజు అని పెట్టుకోవచ్చు, మహిమదాసు. మహిమదాస్ అని But పెట్టుకోవచ్చు. there no Mahima in our life. అయితే మన జీవితాలు చూస్తే మహిమ ఏముండదు. Yeah, because by birth, because we are born of Adam, we lost the glory of God. మనము ఆదాము సంతతిగా మనం పుట్టాం కాబట్టి మన పుట్టుకతో నీ మహిమనంతటిని పోగొట్టుకున్నాం. Some of the Mahimadasu, some of the Mahimarazu, some of the glories may be hearing, don't get angry upon me. కొంతమంది మహిమదాసులు మహిమరాజులు, కొంతమంది సిస్టర్లు గ్లోరీలు వింటుంటారు, దయచేసి నా మీద కోపపడకండి. Some Mahima also may be there. కొంతమంది ఎవరైనా మహిమ అనే కూడా ఉండదు సహోదరి. So don't be angry upon me. నా మీద కోపపడకండి మీరు. Our names are only glory, but we are gloryless people because we all have committed sin. We are naked in the sight of God. మన పేరులో మాత్రం మహిమ ఉంది కానీ మహిమ లేనటువంటి వారము మనము పాపాన్ని బట్టి మహిమను మనం పోగొట్టుకున్నాం. Yeah, because many times our names will not suit our life. చాలా సందర్భాల్లో మన పేర్లు మన యొక్క జీవితానికి సరైన విధానంలో సరిపోవు. See, many times we hear. చాలా సందర్భాలు వింటుంటాం. Somebody's name is Paramanandam. ఒక ఆయన పేరు పరమానందం అని ఉంటుంది. Ordinary Anandam is not there. సహసిద్ధమైన ఆనందమే ఆయన ముఖంలో ఉండదు, మామూలు ఆనందమే ఉండదు. But name is Paramanandam. అయితే పేరు చూస్తే పరమానందం. So we can tell so many things like that. ఈ విధంగా మనం చాలా సంగతులు చెప్పొచ్చు. But you and I, we lost the glory of God because of sin. నీవు నేను పాపాన్ని బట్టి దేవుని మహిమని పోగొట్టుకున్నాం. Brothers and sisters, సహోదరులారా this సహోదరులారా, is your story and my story because we are born in the lineage of Adam. మనము ఆదాము సంతతిలో నీవు నేను జన్మించాం కాబట్టి ఇది నీ కథ నా కథ. We are born naked, losing the glory of God. మనము దేవుని యొక్క మహిమని పోగొట్టుకొని దిగంబరులుగా మనం ఈ లోకంలో You may be జన్మించాం. covering yourself with all silk sarees, or you may be covering yourself with all raiment suits, but in the sight of God, when we lost the glory of God, we are naked in His sight. నీవు ఆ సిల్క్ చీరలతో పట్టు చీరలతో నీ పట్టు వస్త్రాలతో నీవు పట్టు వస్త్రాలు నీవు ధరించుకోండొచ్చు, రేమండ్ సూట్ నువ్వు వేసుకొని ఉండొచ్చు. అయితే దేవుని దృష్టిలో మనము మహిమను కోల్పోయినాం కాబట్టి దిగంబరులుగానే ఉన్నాం. Yes, the enemy, the thief, the Satan has wounded us, stripped us of our glory, and left us half dead on the wayside. అయితే ఈ సాతానుడు ఆ దొంగ మనల్ని ఏం చేసి అంటే మనల్ని కొట్టాడు, మన వస్త్రాలు లాగవేసుకున్నాడు, మనల్ని కొర ప్రాణంతో దారి పక్కన Then విడిచిపెట్టేశాడు. actually what has happened in the Old Testament, the Lord is narrating there. నిజానికి పాత నిబంధనలో ఏదైతే జరిగిందో దాన్నే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరలా ఇక్కడ చెప్తూ When ఉన్నాడు. Adam committed sin, ఆదాం పాపం and he చేసినప్పుడు became naked, ఆయన దిగంబరుడుగా when he అయిపోయాడు, was left half dead. ఆయన కూడా కొర ప్రాణంతో In other విడిచిపెట్టబడ్డాడు. words, when the human race was half dead, ఇంకొక మాటలో చెప్పండి, మానవ సంతతి అంతా కూడా సగం చనిపోయినట్టు. then what has happened? ఏం జరిగింది? The priest came on that way. యాజకుడు ఆ మార్గం గుండా వచ్చాడు. We all know what the priest will do. యాజకుడు ఏం చేస్తాడో మనకు తెలుసు. Yes, he will be offering sacrifices ఆయన బలులు అర్పిస్తాడు according to the law. ఆ ధర్మశాస్త్రానుగుణంగా. So the priest speaks of the law. ఇక్కడ చూస్తే ఈ యాజకుడు ధర్మశాస్త్రానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. He recites the law. ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని వల్లిస్తూ ఉంటాడు. And we all know, మనకందరికి తెలుసు when కదా, man has committed sin, మనుషుడు పాపం the చేసినప్పుడు same thing has happened in human history. మానవ చరిత్రలో కూడా అదే జరిగింది. The law came. ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది. Yes, law cannot say, law was not of any help to that wounded man. ఆ గాయపడినటువంటి వ్యక్తికి ఈ ధర్మశాస్త్రం ఏ విధమైనటువంటి మేలుగా ఉపయోగకరంగా లేకుండా Yes, పోయింది. the 10 commandments came. 10 ఆజ్ఞలు వచ్చినాయి. What to do, what not to do came. ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది We వచ్చింది. can see the book of Leviticus లేవి కాండంలో మనం చూస్తాం on కదా, different places. వేరు స్థలాల్లో. Yes, that is the law. అది ధర్మశాస్త్రం. But what has happened? అయితే ఏం జరిగింది? The law could not help that person who is wounded and lying on the wayside. ఎవరైతే గాయపరచబడ్డాడు, కొట్టబడినాడు, దారి పక్కన పడిపోయినాడు, ఆ వ్యక్తికి ఈ ధర్మశాస్త్రం ఏ విధంగానూ ఉపయోగకరంగా ఉండకపోయింది. That is what the priest has done. అదే యాజకుడు చేశాడు. He saw him, ఆయన చూశాడు. and in verse 31, 31వ వచనంలో, and when he saw him, he passed by on the other side. అతడు అతన్ని చూచి ప్రక్కగా పోయెను. He saw that man. ఆయన చూశాడు. The law could see that man. ఈ ధర్మశాస్త్రం కూడా ఆ వ్యక్తిని చూస్తుంది. You and I, నీవు నేను, brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా, law is like a mirror. ఈ ధర్మశాస్త్రం అనేది ఒక అద్దం లాంటిది. It will show you your mistake, but it cannot correct your mistake. నీ తప్పిదం ఏందనేది నీకు చూపిస్తుంది కానీ ఆ తప్పిదాన్ని అది సరిదిద్దలేదు. Some spot is there on my face. ఏదన్నా నా ముఖం మీద ఏదన్నా ఒక మచ్చలాగా ఉండింది So అనుకోండి, if I see in the mirror, నేను అద్దంలో ఇట్లా చూసుకుంటే that mirror can show me what is wrong with my face. నా ముఖం మీద ఏదైతే మచ్చ ఉందో దాన్ని చూపిస్తుంది. But that mirror cannot wipe out that spot. ఆ అద్దమే ఆ యొక్క మచ్చని తుడిపేయలేదు. So the law is like that. ఈ ధర్మశాస్త్రం కూడా అంతే. Law will show your condition. ఈ ధర్మశాస్త్రం
ధర్మశాస్త్రం అనేది నీ నిజ స్థితి నీకు చూపిస్తుంది. Law will give you the knowledge of sin. Romans 3:20. రోమా 3:20 ప్రకారం ధర్మశాస్త్రం అనేది నీకు పాపం గురించి ఏందనేది తెలియజేస్తుంది. What is right and what is wrong. ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది నీకు తెలియజేస్తుంది. Yes. Romans రోమేయులకు రాసిన పత్రిక chapter 3 3వ అధ్యాయం and verse 20. 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం. What is written there? ఏం రాయబడింది? And last part. చివరి భాగంలో రాయబడింది, And for by the law is the knowledge of sin. ధర్మశాస్త్రం వలన పాపం అనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది. Which is right and which is wrong. ఏది మంచి ఏది చెడు. If you go to the railway station, మనం రైల్వే స్టేషన్కి పోతే somebody will say, ఎవరో ఒకటి అంటారు, today the train is coming 1 hour late. ఈరోజు రావాల్సినటువంటి ట్రైన్ 1 గంట ఆలస్యంగా It వస్తుంది. has రైలు to come అంటారు by 1 o'clock, it is going to come by 2 o'clock. అది 1 గంటకి రావాల్సింది 2 గంటలకు వస్తుంది How అంటారు. you are able to tell that it is coming 1 hour late? 1 గంట ఆలస్యంగా వస్తుందని నువ్వు ఏ విధంగా చెప్పగలవు? Huh? ఎట్లా చెప్పగలవు చెప్పు. Because of the railway timetable. ఎందుకంటే ఆ రైల్వే శాఖ దగ్గర ఉండేటటువంటి ఆ టైం టేబుల్ In the బట్టి, timetable what it is written? ఆ టైం టేబుల్లో ఏం రాయబడింది The అక్కడ? train must arrive by 1 o'clock and it has to leave by 1:02. ఆ రైలు 1 గంటకి ఇక్కడ రావాలి, 1 గంట 2 నిమిషాలకి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. And if that timetable is not printed, ఒకవేళ ఆ టైం టేబుల్ అనేది కానీ ముద్రించుకొని ఉంటే then let it come at any time, it is the right time. అది ఏ సమయంలో ఉన్నారా అని అదే సరైన సమయం అవుతుంది. Isn't it? అవునా కదా? If the timetable is like the law, ఈ టైం టేబుల్ అనేటటువంటిది ధర్మశాస్త్రం whether లాంటిది. the train is coming late or coming early, all these things we can see because a timetable is there. రైలు ఆలస్యంగా వస్తుందా తొందరగా వస్తుందా అనేటటువంటిది ఈ టైం టేబుల్ మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి దీంతో పోల్చి మనం చెప్తాం. For example, law says ఉదాహరణకి ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది in అనుకోండి, a center, ఒక ఏదన్నా ఒక సెంటర్లో, maybe in the RTC crossroads, ఈ బహుశా ఈ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అనుకోండి, when the red light is there, ఒకవేళ రెడ్ లైట్ వెలుగుతుంది you అనుకోండి, have to stop. మనం అక్కడ ఆగిపోవాలని. That's all. అంతే. The red light will tell you to stop, but it cannot stop you, isn't it? ఆ రెడ్ లైట్ నీకేం చెప్తాదంటే నువ్వు ఆగని నువ్వు చెప్తాదే కానీ నిన్ను ఆగిపోయేటట్టు చేయలేదు అది. And then see, suppose if you are going, though the red light is there, it cannot stop you. ఆ విధంగా రెడ్ లైట్ ఉన్నా కూడా నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నిన్ను అది ఆపలేదు. So the red light, what it is telling is you have to stop. When it is green, you have to go. ఆ రెడ్ లైట్ ఉండేటప్పుడు నువ్వు అక్కడ ఆగిపోవాలి, మళ్ళీ గ్రీన్ లైట్ ఆకుపచ్చ లైట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళాలనేది అది తెలియజేస్తుంది. That is the law. అది ధర్మశాస్త్రం. Law will tell you what is right or wrong, but law cannot stop you in not doing wrong. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ధర్మశాస్త్రం ఏది చెడు ఏది మంచిదని నీకు చెప్తుంది కానీ తప్పు చేయనీయకుండా చెడు దాన్ని చేయనీయకుండా నిన్ను ఆపలేదు. So this priest has come. ఈ యాజకుడు వచ్చాడు, He is of no help. ఇప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా సహాయంగా లేకుండా పోయినాడు. In the history also, చరిత్రలో కూడా మనం చూస్తే what has happened? ఏం జరిగింది? Yes, when Adam committed sin, ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు and after that the law came. దాని తర్వాత ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది. It is of no help to Adam. ఆదాముకి ఏ విధమైనటువంటి సహాయంగా As a లేకపోయింది. matter of fact, law became a big burden. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ధర్మశాస్త్రం అనేది చాలా భారంగా అయిపోయింది. Because nobody can be judged as righteous in the with the scale of law. ఈ ధర్మశాస్త్రం యొక్క కొలమానం ప్రకారం ఏ వ్యక్తి కూడా నీతిమంతుడిగా తీర్చబడలేడు. It's very difficult to follow the law. చాలా కష్టం ఈ ధర్మశాస్త్రంలో నియమాలన్నింటినీ పాటించడం అనేది. This is what the Lord Jesus Christ is telling. ఇదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు. Oh man, for the wounded man on the roadside, the law was of no help. ఈ గాయపరచబడినటువంటి వ్యక్తికి దారి ప్రక్కన పడినటువంటి వ్యక్తికి ధర్మశాస్త్రం ఏ విధమైన ఉపయోగం లేదు. And after the law went, ఈ ధర్మశాస్త్రం వెళ్ళిపోయినాక and who came? ఎవరు వచ్చారు? The Levite came. లేవీయుడు వచ్చాడు. What the Levite speaks of? లేవీయుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? Remember one thing. ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. All the priests are Levites. అందరూ యాజకులు కూడా లేవీయులే. But all the Levites are not priests. అంటే లేవీయులందరూ కూడా యాజకులు కారు. Why? ఎందుకు? All the Levites could not get postings, because unemployment there then also. అక్కడ కూడా నిరుద్యోగ సమస్య ఉంది. ఈ లేవీయులందరూ కూడా అందరికీ ఉద్యోగాలు అది యాజకులు రావు. See, all the priests are Levites. అందరూ యాజకులు కూడా లేవీయులే. But all the Levites cannot become priests. అంటే లేవీయులందరూ కూడా యాజకులు కాలేరు. So what about the other Levites? అంటే వేరే లేవీయుల మాట ఏంటి? The Levites who are not of the priestly category or of the family of Aaron. అంటే అహరోను సంతతి చెందిన వారు కాకుండా ఈ యాజకత్వం లేనటువంటి ఈ లేవీయుల మాట ఏంటి? What about their nourishment? వారి యొక్క పోషణ మాట ఏంటి? So what God has done? దేవుడు ఏం చేశాడు? Because God has not given any inheritance to them. దేవుడు వారికి ఏ విధమైనటువంటి స్వాస్థ్యము ఇవ్వలేదు. So what God has done? దేవుడు ఏం చేశాడు? See, God has asked Joshua to allot four towns from each tribe to these Levites. ఒక్కొక్క గోత్రంలో నుంచి 4 పట్టణాలను ఈ లేవీయుల కోసం కేటాయించమని యెహోషువ చెప్పాడు. So that they may live among the people of God scattered.
అయితే అక్కడక్కడ చెదిరినటువంటి దేవుని బిడ్డల దగ్గర నుంచి లేవీయులందరూ చెదిరి దేవుని ప్రజల మధ్యలో ఉండేదానికి. దేవీలందరూ చెదిరి దేవుని ప్రజల మధ్యలో ఉండేదాని కొరకు This Joshua has allotted a particular inheritance to one tribe. ఒక గోత్రానికి యెహోషువ ఏదైనా స్వాస్థ్యం కేటాయించాడు. Maybe some 30 villages are there. 30 గ్రామాలు ఉండొచ్చు అనుకోండి. In that 4 villages must be allotted to Levites. Some Levites will be staying there. అంటే అందులో 4 గ్రామాలు లేవీలకు కేటాయించబడింది, అక్కడ లేవీలు ఉండాలి. So like that in all the 12 tribes, 48 villages are allotted to Levites. The Levites are scattered among all the tribes. ఈ 12 గోత్రాల్లో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే 48 గోత్రాలు లేవీలు, 48 గ్రామాల్లో ఈ లేవీలు చెదిరి వారి మధ్యలో అక్కడక్కడ నివసిస్తుంటారు. And I do not know what is the reason. All tribes have given 4 villages. నాకు కారణం ఏంటో తెలియదు. ప్రతి గోత్రానికి ఆ విధంగా 4 గ్రామాలు ఇచ్చారు. But Naphtali has given only 3 villages. నఫ్తాలి గోత్రానికి మాత్రం 3 గ్రామాలు ఇచ్చారు. నఫ్తాలి వాళ్ళు 3 గ్రామాలు ఇచ్చారు ఈ లేవీలకి. And that one village is compensated by Judah again. Judah has given 5 villages. ఆ ఒక గ్రామాన్ని ఈ యోధా గోత్రికులు ఏం చేశారంటే 5 గ్రామాలు ఇచ్చారు లేవీలకి. దాంతో ఆ లెక్క సరిపోయింది. So 48 towns or villages, whatever you call. 48 గ్రామాలు లేదా పట్టణాలు వారికి ఇచ్చారు. And now what these Levites will do? ఇప్పుడు లేవీలు ఏం చేస్తారు? They will be staying scattered throughout the whole land of Israel. In every tribe the Levites are there. ఈ విధంగా ఇశ్రాయేలు భూభాగం అంతా చెదిరి ప్రతి గోత్రములో ఈ లేవీలు ఉంటారు. Now what is their job? వారు పని ఏంటి ఇప్పుడు? Why we are talking about Levites? ఎందుకు లేవీల గురించి మాట్లాడుతున్నాం Because మనం? the Lord said after the priest went, the Levite came. ఎందుకంటే ప్రభు అన్నాడు కదా, యాజకుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లేవీడు ఆ మార్గంలో వచ్చాడని. So that's why we have to see what is the work of the Levite. లేవీల యొక్క పని ఏంటనేది మనం చూడాలి. So now what these Levites were doing? ఇప్పుడు ఈ లేవీలు ఏం They చేస్తున్నారు? are staying in the villages in each tribe. ప్రతి గోత్రంలో ఉండేటటువంటి ఆయా గ్రామాల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. And they will be moving among those people. ఆ మిగిలినటువంటి గోత్రికుల మధ్యలో వీళ్ళు సంచరిస్తుంటారు. Suppose if any person from any tribe commits any sin, ఏదన్నా ఒక గోత్రంలో ఏదన్నా ఒక వ్యక్తి ఏదన్నా పాపం చేశాడు అనుకోండి, immediately he will come near to the Levite who is there in their inheritance. ఎవరైతే వారి స్వాస్థ్యంగా ఉండేటటువంటి లేవీలు ఉన్నారు వారి దగ్గరికి వెంటనే వస్తారు. See whoever is near to him. ఎవరైతే వారికి సమీపంగా ఉన్నారో Because వాళ్ళు. these Levites know the law. ఎందుకంటే ఈ లేవీయులకి ఆ ధర్మశాస్త్రం తెలుసు So కాబట్టి immediately what he will say? వెంటనే ఆయన ఏం చెప్తాడు? Sir, I have committed this sin. అయ్యా నేను ఈ పాపం I చేశాను, lied there. నేను అక్కడ అబద్ధం I have చెప్పాను, stolen the donkey of that person. నేను ఆ వ్యక్తి గాడిదను దొంగిలించాను, Now what I have to do? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? So the Levite is like a consultant. ఇప్పుడు అక్కడ లేవీయుడు చూసినట్లయితే ఒక కన్సల్టెంట్ లాగా, And he will be telling by referring the law, you have to offer a lamb. అప్పుడు ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని చూసి ఆయన చెప్తాడు కదా, నీవు ఒక గొర్రె పిల్లని నువ్వు And if you అర్పించాలంటాడు. are a poor man, you have to take a pair of doves. నీవు ఒకవేళ ఇంకా పేదవాడు అయితే ఒక జత గువ్వలు పావురాలు So in తీసుకురావాలంటాడు. other words, ఇంకొక మాటలో they are consultants, they are educators of the law to the whole tribe. అంటే ఈ ధర్మశాస్త్రం గురించి మిగతా వాళ్ళకి మిగిలిన అన్ని గోత్రాలకి వివరించి చెప్పేటటువంటి కన్సల్టెంట్ లాంటి వాళ్ళు. And they will be speaking about the sacrifices. ఈ బలుల గురించి వారు మాట్లాడతారు. Out of those 5 sacrifices, what they have to offer, they will be educating the whole Israelites. ఈ 5 బలులు కాకుండా మిగిలినటువంటి బలుల గురించి ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరికీ, ఈ 5 బలుల గురించి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి ఆ జ్ఞానాన్ని వారికి తెలియజేస్తూ వారిని ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, they will be announcing to them the time of festivals are coming, we all have to go to Jerusalem. తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు కదా, ఈ పండుగలు సమయం ఆసన్నం అవుతుంది, మనమందరం యెరూషలేముకు వెళ్ళాలి అని ఆ సమయాల గురించి చెప్తారు. So the Levites are educating all the tribes about the statutes, about the sacrifices, about the festivals. That is their duty. ఈ లేవీయులు ఈ ధర్మశాస్త్రంలో ఉండేటటువంటి ఆజ్ఞలు, విధులు, ఈ పండుగలు, వీటన్నిటి గురించి మిగిలినటువంటి గోత్రంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ వీటి గురించి తెలియజేసి వివరించి వారికి తెలియజేస్తారు. ఇది వారి వృత్తి. In other words, ఇంకొక మాటలో they will చెప్పాలంటే be talking about the ceremonies. అంటే ఈ యొక్క పండుగలు, ఆచారాలు వీటి గురించి వాళ్ళకి So బోధిస్తుంటారు. a Levite speaks of the ceremony. ఇక్కడ చూస్తే లేవీయుడు ఈ ఆచారాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Now the Levite came. ఇప్పుడు లేవీయుడు వచ్చాడు. And see the difference between the priest and the Levite. చూడండి ఇక్కడ ఈ యాజకుడికి లేవీయుడికి మధ్య ఉండేటటువంటి వ్యత్యాసం. And verse 31. 31వ వచనం. Priest saw him and went away. ఇక్కడ చూస్తే యాజకుడు చూశాడు, పక్కగా వెళ్ళిపోయాడు. But if you see verse 32. 32వ వచనం చూస్తే The Levite came and looked on him. He came very near to this man. ఇక్కడ చూసినట్లయితే లేవీయుడు ఒకడు ఆ చోటికి వచ్చి చూచి పక్కగా పోయాడు. See, law, nobody can approach it.
అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎవరు సమీపించలేరు. But what about the ceremonies? అయితే ఈ ఆచారం మాట ఏంటి? Yeah, they came a little bit near to the wounded man. ఆ గాయపరచబడిన వ్యక్తి ఇంకొంచెం సమీపంగా వచ్చాడు. Okay, I can offer 2 pigeons. నేను ఇప్పుడు ఒక జత పక్షులు గొవ్వలు తీసుకొచ్చి పావురాలు Okay, I నర్పిస్తాను. can offer a lamb. ఇప్పుడు నేను ఒక గొర్రె పిల్ల A నర్పిస్తాను. little bit, the ceremonies have come near to the wounded man. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ ఆచారాలు అనేవి ఇంకొంచెం దగ్గరకు వచ్చినాయి గాయపరచబడిన వ్యక్తికి. And I can, little bit help. అంటే ఇంకొంచెం నేను సహాయంగా ఉండగలను అని. But could they have some help to him? ఆ విధంగా ఏమన్నా సహాయంగా ఉండగలిగారా? No. లేనే లేదు. The Levite came near but of no help. He saw him and went away. లేవీయుడు దగ్గరకు వచ్చాడు, చూచాడు, ఏ విధమైన సహాయం చేయకుండా వెళ్ళిపోయాడు. Oh, brothers and sisters. అందుకే సహోదరులారా సహోదరులారా, Whoever is hearing, ఎవరైతే మీరు వింటున్నారో, the law is of no help to us. ధర్మశాస్త్రం మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగకరంగా లేదు. Ceremonies are of no help to us. ఈ ఆచారాలు ఇవి మనకి ఏ విధమైన ఉపయోగకరంగా లేవు. And after the Levite went, ఈ లేవీయులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత a Samaritan came. ఇప్పుడు సమరయుడు వచ్చాడు. We all know the story of the Samaritans. ఈ సమరయుడు కథ గురించి మనకు తెలుసు. Yes, they are half Jews and half Gentiles. వారు చూసినట్లయితే సగం యూదులు సగం అన్యులు వాళ్ళు. And who are the Samaritans? ఎవరు ఈ సమరయులు? One of the parent is a Jew and the other parent is a non-Jew. అంటే ఈ తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరేమో యూదులకు చెందినవారు, ఇంకొకరేమో అన్యులకు చెందినవాళ్ళు. And the Jewish people are very orthodox people. ఈ యూదులు చాలా నిష్ట కలిగిన They will ప్రజలు. not marry any other person. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని ఎవరు వివాహం చేసుకోరు. Yes, so when a Jew marries a non-Jew, ఒక యూదుడు అన్యుడిని ఎవరినన్నా వివాహం చేసుకుంటే so then what will happen? ఏం జరుగుతుంది? Yes, they use it to excommunicate them. వారు వాళ్ళని బహిష్కరించేస్తారు, వెలివేసేస్తారు. And the children that are born to such people, they used to call them illegal children. వారికి పుట్టినటువంటి సంతతిని వాళ్ళు అక్రమమైన సంతతిగా They పరిగణిస్తారు. are the children of God. వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు కాదు, They are the children of Belial. వాళ్ళు బెలియాలు సంతతి అంటారు. Oh, they are despising them. వాళ్ళు తృణీకరిస్తారు ఆ విధంగా వారిని. In other words, ఇంకొక మాటలో in our own houses, మన సొంత ఇండ్లలో so when we are angry upon our child when he has committed mistake, మన బిడ్డ ఏదన్నా తప్పు చేసినప్పుడు ఆయన మీద మన కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లల మీద మనకి some people will say, కొంతమంది అంటారు, "Arey, you dog, you donkey." నువ్వు ఎరే కుక్క గాడిద అనేసి అంటారు. Arey kukka, ఒరే కుక్క, arey gadida, ఒరే గాడిద, arey nakka. ఒరే నక్క. So many things. ఎన్నో సంగతులు Some మాట్లాడతాం. English medium people, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండేవాళ్ళు useless fellow. యూజ్లెస్ ఫెలో That అంటారు. is English medium. అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు The useless fellow scoldings అంటారు. in English medium. అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ But what about the Jews? అంటే యూదుల మాట ఏంటి? When they were not happy with a fellow, వారి పట్ల ఎవరి గురించి వాళ్ళు సంతోషంగా లేకపోతే yes, you are a Samaritan. నువ్వు సమరయుడు అంటారు. Belittling word. అంటే చాలా కించపరిచేటటువంటి మాట. Yes, you are an illegal child. నువ్వు అక్రమమైనటువంటి You సంతతి have అంటారు. not followed the law of the Lord. నువ్వు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు వెంబడించట్లేదు. Yeah, half Jew, half non-Jew. అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఒక వ్యక్తి ఏమో యూదుడు, ఇంకొక వ్యక్తి ఏమో అన్యుడు, వారికి పుట్టినటువంటి పిల్లలు. తల్లిదండ్రులలో ఒకరు యూదుడు, ఒకరు యూదేతరుడు. ఒక తల్లిదండ్రులు ఒకడు యూదుడు, ఇంకొకడేమో యూదేతరుడు. So people who are born to such people, ఆ విధమైనటువంటి వారికి పుట్టినటువంటి సంతతి, and they are the Samaritans. వాళ్ళు సమరయులు. So now the Samaritan came. ఇప్పుడు సమరయుడు వచ్చాడు. They are the despised people. వారు తృణీకరించబడిన ప్రజలు. Why we are comparing Lord Jesus Christ to Samaritan? ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సమరయులతో పోల్స్తున్నారు? Because he is God and he is man also. ఆయన దేవుడు, మనుషుడు కూడా. He is having divine qualities and he is having human qualities also. ఆయన దైవిక లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడు, మానవ లక్షణాలు కూడా కలిగి ఉన్నాడు. Isn't it? అవునా కదా? Yes, with human qualities. మానవ లక్షణాలతో He is tired. ఆయన అలసిపోయాడు. He is sleeping. ఆయన నిద్రపోతున్నాడు. And he was hungry. ఆయన ఆకలిగా ఉన్నాడు. Jesus wept. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కన్నీరు విడిచెను. These are all human qualities. ఇవన్నీ మానవుల యొక్క లక్షణాలు. At the same time, అదే సమయంలో he is got divine qualities. ఆయన దైవ లక్షణాలు He కలిగి is ఉన్నాడు. God. ఆయన దేవుడే. He calmed the storm. ఆయన సముద్రం యొక్క తుఫాను He అణిచివేశాడు. raised Lazarus from the dead. చనిపోయినటువంటి లాజర్ని సమాధిలో నుంచి Jairus' లేపాడు. daughter he brought back to life. యాయిరు కుమార్తెను ఆమెను మరలా తిరిగి జీవంలోనికి Yes, తీసుకొచ్చాడు. he is God and man. ఆయన దేవుడు, మనుషుడు. That's why the word Samaritan is applied to Lord Jesus Christ. అందుకే ఈ సమరయుడు అనేటటువంటి మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి సరిపోలి చెప్పబడింది. And he left leaving all his glory. తన మహిమనంతటిని విడిచిపెట్టి వచ్చాడు. And he came near to the wounded man. ఆ గాయపడినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చాడు. It is wonderfully written in verse 33. 33వ వచనంలో అద్భుతంగా రాయబడింది. He had compassion on him. అతన్ని చూచి అతని మీద జాలిపడి. Oh, brothers and sisters. సహోదరుడా, సహోదరి, This is told by Lord Jesus Christ. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా చెప్పబడింది.
రాయబడింది Oh sinner, ఓ పాపి you are wounded by Satan. నీవు సాతాను చేత You are గాయపరచబడినావు stripped of the glory. నీవు మహిమని కోల్పోయిన పోగొట్టుకున్నావు Law came. ధర్మశాస్త్రం It వచ్చింది was of no use. అది ఏ విధమైన ఉపయోగం లేకపోయింది Ceremonies came. ఆచారాలు వచ్చినాయి They were of no use. అవి కూడా ఏ విధమైన ఉపయోగం Though లేకుండా పోయినాయి people despised me, called me a Samaritan, I came as a God man to this world. ఈ ప్రజలు నన్ను తృణీకరించిన నన్ను సమరయుడన్నా నేను దేవుడుగా నేను ఈ భూమి మీదకి నేను వచ్చాను I had compassion on you. నేను నీ మీద దయ చూపించి I జాలి came చూపించాను near to you. నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను Unlike the priest and the Levite, I got down out of my beast. ఆ లేవీయుడు యాజకుడు వల్లే నేను ఆ విధంగా నేను కూడా ఈ వాహనం మీద నుంచి దిగి వచ్చాను వాళ్ళలాగా వాళ్ళ కాకుండా కాకుండా నేను ఆ విధంగా వచ్చాను Christ's heart opens for the needy humanity. క్రీస్తు యొక్క హృదయము అక్కర్లో ఉన్నటువంటి మానవాళి దగ్గరికి చేరుస్తుంది What is Lord Jesus Christ? యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటే ఏంది One of the definition, ఒకానొక నిర్వచనం love of God in action. అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ క్రియారూపంలో పెట్టబడడం It is not with words. అంటే ఏదో మాటలతో Even at the cost of his life. తన యొక్క ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టడం ద్వారా Yes, love of God in action is Lord Jesus Christ. ఈ యొక్క దేవుని ప్రేమని క్రియారూపంగా పెట్టడం అనేది యేసుక్రీస్తు So, ప్రభు brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా and the Samaritan came. సమరయుడు వచ్చాడు Lord Jesus Christ came to you and to me, the wounded people. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ దగ్గరికి నా దగ్గరికి గాయపడిన వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చాడు And now what he has done? ఏం చేశాడు He ఇప్పుడు poured oil and wine ఇప్పుడు ఆయన చూస్తే నూనె ద్రాక్ష రసం పోశాడు on the wounds. ఆ గాయాల మీద Yes, that is for healing and for anointing. అది చూసినట్లయితే స్వస్థత కొరకు అభిషేకం కొరకు Wine is for health. ఈ ద్రాక్ష రసం చూస్తే ఆరోగ్యం కొరకు Because in the Bible, now I am not going to tell, wine speaks of 7 important things. బైబిల్లో ఈ ద్రాక్ష రసం 7 ప్రాముఖ్యమైన సంగతుల గురించి రాయబడింది ఇప్పుడు ఆ వివరాలు నేను చెప్పను In this context, ఈ సందర్భంలో wine speaks of health. ఈ ద్రాక్ష రసం ఆరోగ్యం గురించి So he మాట్లాడుతుంది poured wine on the wounds means his desire is to heal him. ఈ గాయాల మీద ఈ ద్రాక్ష రసం పోసాడంటే ఆయన కోరిక ఏంటంటే ఈ గాయాల నుంచి తొందరగా కోలుకోవాలని Because he is healed, I can leave him and go. He ఎందుక- never said like that. ఎందుకంటే ఆయన ఆ విధంగా స్వస్థపరచబడితే నేను ఆయన విడిచేసి వెళ్ళిపోవచ్చాను కాదు So what he has done? ఏం చేశాడు He put the oil, తర్వాత నూనె పోసాడు anointing. That is అభిషేకించాడు the blessing of God. దేవుని ఆశీర్వాదం అది Yes, I want to bless him. నేను ఆయన ఆశీర్వదించాలి Not only I want to lift him from his fallen and wounded condition, but I want to bless him, I want to elevate him to my level. నేను ఆయన ఏదో కింద పడినాన్ని తీసుకొని పైకి తీసుకుని రావడమే కాకుండా నేను ఏ స్థితిలో ఆ స్థితి వరకు ఆయన హెచ్చించడం Yes, on what beast I have come, I want to make him to sit on the same beast. నేను ఏ వాహనం మీద అయితే వచ్చాను అదే వాహనం మీద ఆయన కూడా ఎక్కించుకోవాలి Yes, onto my throne. నేను నా సింహాసనం వరకు Beast means that is his sitting place. అంటే ఆ వాహనం అంటే ఆయన కూర్చున్నటువంటి Yes, స్థానం I అది. will make him to sit on the beast. అంటే నేను కూర్చున్నటువంటి స్థలం మీద ఆయన కూడా What కూర్చొని a పెట్టాడు sacrifice of Lord Jesus Christ. ఎంత గొప్ప సమర్పణ చూడండి యేసు ప్రభుది And both these things, ఈ రెండు సంగతులు let it be wine, అది రాక్షరసం కావచ్చు let it be anointing oil, అది అభిషేకించినటువంటి నూనె కావచ్చు both are only we can get it by crushing the seed. దేన్నైనా సరే ఆ విత్తనాలను మనం ఆ విధంగా నలిపివేయడం ద్వారానే మనం వాటిని పొందుకోగలం Yes, Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు He was wounded for our transgression. మన అతిక్రమముల విషయమై ఆయన He కొట్టబడ్డాడు was crushed for our sins. మన పాపముల కొరకు ఆయన గాయపరచబడ్డాడు Yes, cleansing by wine and oil to bless. He has not left him on the road to Jericho. ఆ ఎరుకో వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో ఆయన ఆ విధంగా విడిచిపెట్టలేదు కానీ ఆయన గాయాలు స్వస్థపరచడం కొరకు ద్రాక్షరసం పోసాడు నూనె పోసాడు This is the purpose for which Lord Jesus Christ came into this world. ఈ ఉద్దేశం కొరకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు And what he has done after, using oil and wine, ఈ ద్రాక్షరసము నూనె వాడిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు is what God will do in our lives also after saving us from death. మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు మరణం నుంచి మనం రక్షించిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు అదే See, what he will do ఏం చేస్తాడు after giving us eternal life, నిత్య జీవం మనకి ఇచ్చిన తర్వాత he will not leave us orphans. మనల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టలేదు In John's Gospel 14th chapter, యోహాను సువార్త 14వ I అధ్యాయంలో will not leave you orphan. నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టను And brothers and sisters, సహోదరులారా what సహోదరులారా he wants to do, ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు yes, he wants to bring us to the inn. మనల్ని ఆ పూటకోళ్ళ వాని ఇంటికి లేదా వసతి గృహానికి సత్రానికి తీసుకెళ్ళాడు And he has kept him there. అక్కడ పెట్టాడు What is the inn? ఏంటి ఆ పూటకోళ్ళ వాని And ఇల్లు who అంటే is the innkeeper? ఎవడు ఆ పూటకోళ్ళ వాళ్ళు అంటే Who is the owner of that inn? ఆ ఇంటికి వసతి గృహానికి యజమానుడు ఎవరు Brothers and sisters, సహోదరుడా సహోదరి the inn we can compare with the local church. స్థానికంగా ఉండేటటువంటి సంఘముతో ఆ వసతి గృహాన్ని పూటకోళ్ళ వాని ఇంటిని పోల్చొచ్చు And already some of the wounded people on the way to Jericho
they are brought already by this man into this inn. అంటే ఇదివరకే ఆ విధంగా ఎరుకోకి వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో గాయపరచబడినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఆ పూటకోళ్ళ వాని ఇంటికి ఈ వ్యక్తి తీసుకొచ్చాడు. That is the work of that Samaritan. అదే సమరయుడు యొక్క పని. Going here and there, who are wounded, helping them, bringing them and putting them into the inn. అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళి చూడడం, ఎవరైతే గాయపరచబడ్డారో వాళ్ళని చూసి తీసుకెళ్లి ఆ పూటకోళ్ళ వాని ఇంట్లో పెట్టడం. What Lord Jesus Christ said. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు The ఏమన్నాడు? Son of Man came into this world to seek and save that is lost. నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుట కొరకు మనిషి కుమారుడు ఈ లోకానికి He వచ్చాడు is అన్నాడు. going on seeking ఆయన వెతుకుతూ వెళ్తున్నాడు. and he is saving. ఆయన రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. And now to which place he is bringing? ఇప్పుడు ఏ స్థలానికి ఆయన తీసుకొచ్చాడు? He is attaching you to the local inn. నిన్ను నన్ను స్థానిక సంఘానికి ఆయన జత చేస్తూ ఉన్నాడు. Why? ఎందుకు? Because some of the wounded people earlier, they also came to this place and they are slowly growing in their health. ఇది వరకే గాయపరచబడినటువంటి వ్యక్తులు కొంతమంది స్థానిక సంఘానికి వచ్చి వారి యొక్క ఆరోగ్యంలో వాళ్ళు మెరుగుపడుతూ వాళ్ళు స్వస్థపరచబడుతూ వచ్చారు. And who is the innkeeper? ఎవరు ఆ పూటకోళ్ళ వాడెవరు? Some of the people, they will give according to me some wrong interpretation. నాకు తెలిసినంత వరకు కొంతమంది కొన్ని తప్పుడు ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వివరణలు ఇస్తూ ఉంటారు. Some people say కొంతమంది అంటారు కదా, local church means innkeeper means local pastor. స్థానిక సంఘం అనేసి అంటే స్థానిక సంఘంలో ఉండేటటువంటి పాస్టర్ పాదిరి గారు అంటారు. No, not the pastor. పాస్టర్ కాదు. That pastor was also one day he was on the way to Jericho. ఆ పాస్టర్ కూడా ఒకానొక దినాన ఎరుకోకి వెళ్ళే మార్గంలో ఉన్న వ్యక్తి. One day some of the pastors, to elevate their position, they tell the wrong interpretation. కొంతమంది పాస్టర్లు వారి యొక్క స్థానాన్ని హెచ్చింపు చేసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క తప్పుడు వివరణ ఇస్తారు. No, not like that. ఆ విధానంలో Who కానే is the కాదు. innkeeper? ఎవరు ఆ యొక్క పూటకోళ్ళ వాడు అంటే ఎవరు? The innkeeper is having the same mentality of the Samaritan, same love. అంటే సమరయుడు లాంటి అదే విధమైనటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తి. And that is the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. I go away, but I will send the Holy Spirit. నేను వెళ్తున్నాను, నేను మీకు ఆదరణకర్తని పరిశుద్ధాత్మను He will పంపిస్తానంటాడు. comfort you. ఆయన మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాడు. 14th chapter of John is a wonderful chapter. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం చాలా అద్భుతమైన అధ్యాయం. I will send the comforter. నేను వెళ్ళి మీకు ఆదరణకర్తను పంపిస్తానంటాడు. Local pastor. స్థానిక సంఘంలో ఉన్న పాస్టర్ అయితే Suppose sometimes he will die before the believer dies. అంటే విశ్వాస చనిపోక ముందే ఈయన చనిపోవచ్చు. So do you mean that the innkeeper died? అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పూటకోళ్ళ వాడు చనిపోయినాడానా? No, not like that. ఆ విధానంలో కానే కాదు So that's why కదా. the Holy Spirit. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. So God, the Holy Spirit, is the innkeeper, and He will be comforting all the people because He knows about us. ఎందుకంటే ఆ పూటకోళ్ళ వాడంటే ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ఆయనకు మన గురించి తెలుసు కాబట్టి మనల్ని ఆయనే ఆదరించేవాడు. And what the Lord is telling to the Holy Spirit? ఆ పరిశుద్ధాత్మ గురించి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? What the Lord is telling to the Holy Spirit? దేవుడు పరిశుద్ధాత్మకి ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? I am going to come again. నేను మరలా వస్తాను. Till that time, నేను వచ్చేదాకా 2 pence. ఇదో 2 దేనారాలు. Some people, they will give different interpretation. కొంతమంది రకరకాలైనటువంటి వివరణలు ఇస్తారు Some దీని people కొరకు. will say 2 pence means grace and mercy. ఇక్కడ 2 దేనారాలు అంటే దయా జాలి అంటారు. Some people, different interpretation. రకరకాలైనటువంటి వివరణలు. I am not against them. నేను వారికి విరుద్ధం కాదు. But according to me, నాకు తెలిసినంత వరకు what are the 2 coins, 2 pence? ఏది ఆ 2 దేనారాలు, ఆ 2 నాణ్యాలు ఏంటివి? To feed this person. ఈ వ్యక్తికి భోజనం పెట్టడం కొరకు. What is the purpose of those 2 pence? ఎందుకు ఆ 2 నాణ్యాలు ఇచ్చాడు కదా, 2 దేనారాలు, దాని ఉద్దేశం ఏంటి? To feed, to nourish this man. ఈయనకి పోషణ, ఈయనకి ఆహారం ఇవ్వడం కొరకు. So brothers and sisters, అందుకే సహోదరులారా సహోదరులారా, you and I are now nourished by the word of God. నీవు నేను దేవుని వాక్యం ద్వారా పెంపొందించబడుతున్నాం. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of the Lord. Matthew 4:4. మత్తయి సువార్త 4:4లో రాయబడింది, మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోటి నుంచి ప్రతి మాట వల్ల జీవిస్తాడని. The 2 pence. 2 దేనారాలు. What I believe is నేను నమ్మేది ఏంటంటే Old Testament and New Testament. పాత నిబంధన నూతన నిబంధన Full word of God. పరిపూర్ణమైన దేవుని వాక్యం. For a newly born again people to grow in the Lord, the word of God is important, the spirit of God is important. నూతనంగా తిరిగి జన్మించినటువంటి వ్యక్తికి దేవుని వాక్యము, దేవుని ఆత్మ చాలా ప్రాముఖ్యం. And the spirit of God uses the word of God to comfort us. దేవుని ఆత్మ దేవుని వాక్యాన్ని ఉపయోగించి ఆయన ఆదరిస్తాడు, మనల్ని ఆదరిస్తాడు. He is the comforter. ఆయన మనకు ఆదరణకర్త. So the Holy Spirit will not use some fables or tales or cock and bull stories. He will use the word of God to comfort us, to nourish us, so that we may gain strength. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదో కథలు కానీ కాకమ్మ కథలు ఇవేదో చెప్పి ఆదరించాడు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పి మనల్ని ఆదరిస్తాడు. So this is the arrangement the Samaritan has done. ఈ సమరయుడు చేసినటువంటి ఏర్పాటు ఇది. Yes.
take these two things. ఈ రెండు సంగతులు తీసుకో. Old Testament, both the things are needed for us. రెండు మనకు అవసరమే. It is the complete word of God. పరిపూర్ణమైన దేవుని వాక్యం. So both the pens speaks of Old Testament and New Testament. In other words, that complete inspired word of God, the whole canon of scriptures. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పాత నిబంధన నూతన నిబంధన రెండు కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి దైవావేశం వల్ల కలిగిన పరిపూర్ణమైన లేఖనాలు. ఆ రెండు ధ్యానారాలు. సో then what he is telling? ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు? Yes, you feed him with these two pens. ఈ రెండు ధ్యానారాలతో నీవు పోషించు. So why we are reading the word of God? ఎందుకు మనం దేవుని వాక్యం చదువుతుంటాం? Why we are praying for the comfort of the Holy Spirit? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తాం? This is all what the Lord is explaining in this small parable. ఈ చిన్న ఉపమానంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి వివరణ ఇది. Oh brothers and sisters. సహోదరులారా సహోదరులారా. Before I close, నేను ముగించడానికంటే ముందు, I will not close so quickly. నేను ఎంత త్వరగా ముగించను. But before I close, ముగించడానికంటే ముందు one question. ఒక ప్రశ్న. Now you and I who are born again, we are in this position actually. తిరిగి జన్మించినటువంటి నీవు నేను ఈ స్థానంలో ఇప్పుడు ఉన్నాం మనం. What is that? ఏంటది? We are no more on the way to Jericho. అంటే మనం ఎరుకోకి వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో ఏమాత్రం లేము. And we are brought to the inn. మనం ఆ పూటకోళ్ళవాని ఇంటికి తీసుకురాబడ్డాము. And we are handed over to the innkeeper. మనం ఆ పూటకోళ్ళవానికి మనం అప్పగించబడ్డాము. The Holy Spirit will be with us and also in us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, మనలో ఉన్నాడు. And not only that. అంత మాత్రమే కాదు. And our Savior who saved us from the Jericho road, he told that I will come again. మనం రక్షించినటువంటి ఆ రక్షకుడు ఎరుకో మార్గంలో మనం రక్షించినటువంటి ఆయన తిరిగి వస్తానని చెప్పాడు. Those of you who are born again and coming to the house of God, meditating the word of God, being fed by the word of God, are like the people who are brought to the inn, kept under the supervision of the innkeeper. ఎవరైతే తిరిగి జన్మించారో, ఎవరైతే దేవుని మందిరానికి క్రమంగా వస్తున్నారో, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నారో, దేవుని వాక్యం చేత పోషించబడుతున్నారో, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ పూటకోళ్ళవాని ఇంటిలో ఉండి ఈయన మరలా వస్తానని చెప్పారు కదా, ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. I believe that is your position and my position as on today. నీ సంగతి, నీ స్థానం, నా స్థానం ఈ దినం వరకు ఉండేటటువంటిది అదే అని నేను నమ్ముతున్నాను. Yes, because we were no more on the way to Jericho. మనం ఇంకా ఎరికోకి వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో ఏమాత్రం లేము కదా. We are in the house of God. మనము దేవుని ఇంటిలో ఉన్నాం. And meditating the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాం. Under the supervision of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనం ఉన్నాం. Now what this wounded man is doing in this inn, that is my question. ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ గాయపరచబడినటువంటి వ్యక్తి ఆ పూటకోళ్ళవాని ఇంటిలో లేదా వసతి గృహంలో ఏం చేస్తున్నాడు? Yes, the same thing we have to do. అదే మనం ఇప్పుడు చేయాలి కదా. Yeah, చేయాలి. we have to do it. మనం ఖచ్చితంగా అదే చేయాలి. Brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా, what he is doing, ఏం చేస్తున్నాడు? at least 4 things I will be telling. 4 సంగతులు చెప్తాను. They are briefly only. అవి క్లుప్తంగానే. Number 1, మొట్టమొదటిది, he is being fed, that is nourishment, feeding is going on. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయనకి పోషణ అనేది ఇవ్వబడుతూ ఉంది. And for that portion, for that feeding, nourishment, ఆ పోషణ కొరకు, దాని కొరకు ఇప్పుడు the Old Testament and the New Testament. పాత నిబంధన, నూతన నిబంధన. Yes, young people, you are strong because the word of God is in you. John is writing in 2nd chapter 1 John. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయంలో రాస్తాడు కదా, యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు, ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం మీలో నిలిచింది కాబట్టి. How we got strength? ఏ విధంగా మనకు బలం వస్తుంది? Yes, because of the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనకు బలం వస్తుంది. So the first thing what this man is doing is eating the word of God more and more to gain strength. దేవుని వాక్యం బలం బాగా ఎక్కువగా తెచ్చుకోవడం కొరకు దేవుని వాక్యాన్ని మరలా భుజిస్తూ ఉన్నాడు. Are you doing like that? నువ్వు ఆ విధంగా చేస్తున్నావా? Or are you sleeping in the inn? లేకపోతే ఆ సత్రంలో చేరి నువ్వు నిద్రపోతున్నావా? Oh, some people, కొంతమంది when they come to the house of God, దేవుని మందిరానికి వస్తే, very blessed people, within half an hour they will go to sleep. వాళ్ళు చాలా ధన్యులైనటువంటి ప్రజలు, వాళ్ళు అర్ధ గంటలోనే వాళ్ళు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు. Are you coming like that? నువ్వు ఆ విధంగా వస్తున్నావా? No use at all. ఆ విధంగా ఉంటే ఏ ఉపయోగం లేదు. In the house of God we must be fed by the word of God richly. దేవుని మందిరంలో దేవుని వాక్యం చేత మనం సమృద్ధిగా మనం పోషించబడాలి. Fill your heart richly with the word of God. Paul is writing to Colossians chapter 3 verse 16. కొలొస్సీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు కదా, దేవుని వాక్యం సమృద్ధిగా మీ హృదయంలో నివసింపనీయుడు అంటాడు. Yes, so the word of God. దేవుని వాక్యము. So the first thing is, మొదటి సంగతి, this man is not involved in any politics or nothing like that, only strengthening himself by the word of God. ఈ గాయపరచబడినటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాలు వాటిలో వీటిలో జోక్యం చేసుకోవట్లేదు, కానీ తనను తాను బలపరచుకోవడం కోసం దేవుని వాక్యాన్ని దాన్ని తీసుకొని పోషించుకుంటున్నాడు. And secondly, రెండోది, he is enjoying resting. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన విశ్రాంతిని ఆనందిస్తూ అనుభవిస్తున్నాడు. Why? ఎందుకు? On the way to Jericho, it is a way of horror. Thieves are there, restlessness and fear.
ఆ ఎరుకోకి వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో చూస్తే దొంగలు ఉంటారు. ఎంతో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి, విశ్రాంతి లేనటువంటి పరిస్థితి. Brothers and sisters, సహోదరులారా in సహోదరులారా, the house of God, దేవుని మందిరంలో it is a resting place. అది విశ్రాంతి తీసుకునే స్థలం. Two kinds of rest the Lord is speaking about in Matthew 11:28 and 29. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28, 29 వచనాల్లో రెండు రకాలైనటువంటి విశ్రాంతుల గురించి In మాట్లాడుతున్నాడు. verse 28, 28వ come వచనంలో unto అంటాడు, me all ye labor and heavy laden, ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు I రండి, will give you rest. నేను మీకు విశ్రాంతిని This ఇస్తాను. is the rest in salvation. అంటే రక్షణలో మీకు విశ్రాంతిది. So because we are delivered from our sins, ఎందుకంటే మనము ఈ యొక్క పాపం నుంచి our విడిపించబడ్డాం. past wounds are healed. మన పాత యొక్క గాయాలు కట్టబడ్డాయి, Yes. స్వస్థపరచబడ్డాయి. Brothers and sisters, సహోదరులారా I will సహోదరులారా, give you rest. నేను మీకు విశ్రాంతిని And ఇస్తాను. after another rest also he is speaking. ఇంకొక విశ్రాంతి గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. Take my yoke upon you, it is light, and you will find rest to your souls. నా కాడి మీ మీద Ah, మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకోండి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. that is in serving the Lord also there is rest. అంటే దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఉండేదా అందులో కూడా విశ్రాంతి. Not only salvation, అంటే రక్షణలోనే కాదు, but even while serving the Lord also. దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఉండడంలో The కూడా. desire of the Lord is not only we have to enjoy rest at the time of salvation, at the time of our sanctification or service, we must enjoy that rest before we enter into our eternal rest. మన నిత్యమైనటువంటి విశ్రాంతిలోనికి వెళ్ళడానికంటే ముందు మనం రక్షణ పొందిన దాంట్లో ఉండేటటువంటి విశ్రాంతిని మాత్రమే కాకుండా పరిశుద్ధపరచబడము, ప్రభువుని సేవించే దాంట్లో కూడా మనం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని ప్రభు This ఆశిస్తున్నాడు. is the second thing he is doing. రెండవ సంగతి అది ఆయన చేస్తున్న And సంగతి. third thing, మూడవది, first thing is feeding, మొదటి చూస్తే పోషణ, second is resting, రెండోది చూస్తే విశ్రాంతి, third is మూడోది looking. చూస్తూ ఉన్నాడు. Because the Samaritan said, I will come again. సమరయుడు అన్నాడు కదా, నేను మళ్ళా వస్తానన్నాడు. Probably బహుశా what I feel is నేనేమనుకుంటున్నానంటే every morning ప్రతి ఉదయం getting up, లేయడం, getting ready, సిద్ధపడడం, putting on nice dress, మంచి చక్కటి వస్త్రాలు వేసుకోవడం, and going to the window, ఆ కిటికీ దగ్గర పోవడం, and he'll be looking, is he going to come today? ఈ రోజు ఆయన వస్తాడా అని చూడడం. Oh, I am so ready. నేను చాలా సిద్ధంగా If ఉన్నాను. he comes, what a wonderful thing it is. ఒకవేళ ఆయన వస్తే ఎంత అద్భుతమైన సంగతి. I will run out of this inn. నేను ఈ యొక్క పూటకొల్ల వాని ఇంట్లో నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ I want to వెళ్ళిపోతాను. meet him. నేను వెళ్ళి ఆయన కలుసుకుంటాను. And I will ask him, నేను ఆయన అడుగుతాను, can you recognize me? నువ్వు నన్ను గుర్తుపడతావా? Do you know who I am? నేను ఎవరో తెలుసా? On so day when I was on the way to Jericho, Ah. wounded by the thieves, you came to me. Can you remember me? నేను పలానా దినాన ఎరుకోకి వెళ్ళేటటువంటి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు దొంగల చేత కొట్టబడినప్పుడు నీవు నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నన్ను పరామర్శించి నన్ను బాగు చేసినావు కదా. Oh, you have healed my wounds. నువ్వు నా గాయాలు బాగు చేశావు. Today the innkeeper has made me so strong. He has provided me wonderful food. ఇప్పుడు ఆ పూటకొల్లవాడు నాకు మంచి శ్రేష్టమైన ఆహారం పెట్టి నన్ను బాగా బలంగా చేశాడు. Now you see. ఇప్పుడు చూడు నాకు. No. Those marks are there. Marks of the wounds. ఆ దెబ్బలు ఉన్నటువంటి గాయాలు కూడా ఏం లేవు చూడు. I'm ఇప్పుడు completely all right. పరిపూర్ణంగా బాగా అయిపోయినాను, ఇప్పుడు చక్కగా ఉన్నాను. Just you see, I am just like you. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నీవు ఉన్నట్టు నేను కూడా ఉన్నాను కదా. This is the hope we are having. నీకు నాకు ఉండేటటువంటి నిరీక్షణ ఇది. Daily expecting. ప్రతి దినము నిరీక్షిస్తూ ఉండడం, Daily getting ready and going to the window and looking for him. ప్రతిరోజు సిద్ధపరచబడి ఆ కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తూ ఉండడం. Are you like that? నీవు ఆ విధానంలో Or ఉన్నావా? are you involving yourself in this mundane and day-to-day worldly affairs? లేకపోతే ఈ అనుదినం ఉండేటటువంటి లోకంలో ఉండేటటువంటి విషయాల్లో నువ్వు జోక్యం చేసుకుంటున్నావా? దానిలో దానిలో మునిగిపోయినావు. మునిగిపోయినావా? యేసుప్రభు వచ్చినా గానీ ఆ స్వరం కూడా నీకు వినబడే పరిస్థితిలో లేదు. యేసు ప్రభు వచ్చినా కూడా ఆయన స్వరం కూడా నువ్వు వినే పరిస్థితులు లేవు. Oh, it should not be like that. నువ్వు ఆ విధానంలో ఉండకూడదు. This man, ఈ వ్యక్తి, coming of the Samaritan is a great joyful news to this man. ఈ సమరయుడు తిరిగి వస్తాడని చెప్పినటువంటి సంగతి ఈయనకి మంచి ఎంతో సంతోషం కలిగించే వార్త. Yes, ఆయన వస్తున్నాడు అంటే he will be very happy. ఆయన వస్తున్నాడనే సంగతి ఈయన వింటే చాలా సంతోషం. He will run away from the inn to meet him. ఆ పూటకొల్లవాన్ని ఇల్లు విడిచిపెట్టి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆయన కలుసుకుంటాడు. And now evening is over. ఇప్పుడు సాయంత్రం అయిపోయింది. Then what to do? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Today he has not come. ఈ రోజు ఆయన రాలేడు. And now what he will do? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? He will come back to the inn again. మళ్ళా ఇంట్లోకి వస్తాడు. Today he పూటకొల్లవాన్ని has not come. ఈ రోజు రాలేదు. And somebody may be asking, వేరే ఎవరన్నా అడుగుతారు, Arey, why you are running daily to that window? ఎందుకు నువ్వు రోజు ఆ కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి Then వస్తున్నావు what పరిగెత్తుకుంటా? he will do? ఆయన ఏం చెప్తాడు? He will tell all his story. ఆయన కథ అంతా చెప్తాడు. And all his testimony to the people who are there. ఆయన సాక్ష్యం అంతా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారితో పంచుకుంటాడు. Arey, do you know what has happened? ఏం జరిగిందో తెలుసా? One day I was on the way to Jericho. నేను ఒకానొక దినాన్ని ఎరుకో మార్గంలో The thieves వెళ్తున్నాను. caught me. దొంగలు నన్ను They పట్టుకున్నారు. stripped me of my garment. నా వస్త్రాలు They లాగేసుకున్నారు. wounded me. నన్ను కొట్టారు. They left me on the roadside half dead. నేను కొర ప్రాణంతో దారి పక్కన విడిచిపెట్టారు. That Samaritan came. ఆ సమరయుడు వచ్చాడు. And today I am like this means because of him. ఈ రోజు నేను ఈ విధంగా ఉన్నానంటే ఆయన బట్టే. That's why I am running to the window. నేను
అందుకే పరిగెత్తుకుంటా He told కిటికీ me that దగ్గరికి I'll పోతున్నాను. come again. ఆయన చెప్పాడు కదా మళ్ళా నేను వస్తానని. And then the other fellow, what he will say? వేరే వ్యక్తి ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా? I will tell my story, wait. నువ్వు ఆగాగు, నేను కూడా నా కథ నీకు I చెప్తాను. was also on the road to Jericho. నేను కూడా ఎరుకోకి వెళ్ళే మార్గంలో ఉన్నాను. I thought that I am the only person. You are also like that. అరే నేను ఒక్కడే ఆ విధంగా అనుకున్నాను, నువ్వు కూడా అట్లేనా? And this man starts telling his testimony. ఈ వ్యక్తి ఈయన సాక్ష్యం పంచుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు. And when this man is telling his testimony, ఈ వ్యక్తి ఈ సాక్ష్యం చెప్పడం the third ప్రారంభిస్తాడు. fellow will tell, మూడో వ్యక్తి అంటాడు, "Arey, quickly conclude. I want to tell my testimony." నువ్వు చాలా త్వరగా ముగించు, నేను కూడా నా సాక్ష్యం పంచుకోవాలి. That joy must be there in sharing our testimonies, what the Lord has done in our lives. మన జీవితాల్లో ప్రభు చేసినటువంటి కార్యాలను ఆ సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడం, ఆ సంతోషము ఆ పూటకోళ్ళవన్నీ ఇంట్లో వసతి గృహంలో ఉండాలి. Enjoying the joy of salvation in the house of God. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి రక్షణ ఆనందాన్ని దేవుని ఇంటిలో ఆనందించడం. Oh, brothers and sisters, సహోదరులారా I సహోదరులారా, believe these are the 4 things what he was doing. 4 సంగతులు ఆయన ఈ విషయాలు చేస్తూ ఉంటాడని నేను నమ్ముతున్నాను. పోషణ, Resting, విశ్రాంతి తీసుకోవడం, looking, చూస్తూ ఉండడం, నిరీక్షించడం, testifying. సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉండడం. Are we doing like that? మనం ఆ విధంగా చేస్తున్నామా? Young people, యవనస్తులారా, even elderly people who are watching. పెద్దలారా, యూట్యూబ్ ద్వారా చూస్తున్న మీరు, Yes, after you are born again, నీవు తిరిగి జన్మించినాక what you are doing? నువ్వేం చేస్తున్నావు? Today, how many people running after money? ఈ దినాన్ని ఎంతమంది డబ్బు వెంబడి ప్రాకులాడి Running after the పరిగెత్తున్నారు, position. ఈ యొక్క స్థానం కోసం Running పరిగెత్తున్నారు, after the temporal things. తాత్కాలికమైన సంగతుల విషయాలు వెనకాల పరిగెత్తున్నారు. What this man is doing, you and I are expected to do. ఈ వ్యక్తి ఏదైతే చేస్తున్నాడో నీవు నేను అవే చేయాలని ఆశించబడి కోరబడుతున్నావు. Yes, number 1, మొట్టమొదటిది, be fed by the word of God. దేవుని వాక్యము చేత నువ్వు పోషించబడు, And వాక్యాన్ని secondly, భుజించు. రెండోది, Enjoy the rest in the Lord. దేవునిలో ఉండేటటువంటి విశ్రాంతిని నువ్వు ఆనందించు. Don't be confused by all the other things. వేరే సంగతులను బట్టి నువ్వు కలత చెందొద్దు. Coronavirus may come. కరోనా వైరస్ రావచ్చు, Some other plague may come. ఇంకొక తెగులు రావచ్చు. But the rest what God has given, it cannot be disturbed. అయితే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి విశ్రాంతి అనేది కలత చెందబడదు. అది If I am in the world, నేను ఒకవేళ ఈ లోకంలో ఉండొచ్చు, God is with me. దేవుడు నాతో ఉంటాడు. If God takes me, దేవుడు ఒకవేళ నన్ను తీసుకుంటే I will be with God. నేను దేవుడితో ఉంటాను. So God with me or I with God, what is the difference? దేవుడు నాతో ఉంటాడు లేదా నేను దేవుడితో ఉంటాను, ఏంది అందులో వ్యత్యాసం, This తేడా is ఏంది? the wonderful rest God has given. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విశ్రాంతి దేవుడు ఇచ్చాడు. And thirdly, మూడోది, yes, let us look with hope. నిరీక్షణతో ఆయన వైపు మనం చూద్దాం. And fourthly, నాలుగోది, till the last breath, చివరి తుది శ్వాస విడిచేంత let వరకు us testify what the Lord has done in our lives. మన జీవితాల్లో దేవుడు ఏది చేశాడో దాని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ That's why ఉండడు. Lord Jesus Christ stopped that incident there. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ కథను అక్కడితోనే ఆపేశాడు. So, brothers and sisters, అందుకే సహోదరులారా may సహోదరులారా, God help you and me to continue in all these 4 things, being the born again children of God. తిరిగి జన్మించినటువంటి దేవుని బిడ్డలుగా ఈ 4 సంగతుల్లో మనం కూడా ఎడతెగకుండా కొనసాగేటట్టు దేవుడు మనకు సహాయం Till చేయాలి. the last breath, తుది శ్వాస వరకు may God help us to be His testimonies. ఆయన యొక్క సాక్షులుగా మనం ఉండేదానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.